مدنی اشعار کی تکرار جس میں بیت بازی ہوگی. کچھ منٹس کے لیے دونوں ٹیموں کو ایک دوسرے کو اشعار دینے ہوں گے اور لاسٹ حرف سے جو پچھلا شعر گزرا اس کے لاسٹ نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ حرف سے شعر سنانا ہوگا. یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے, یہاں پر غور سے توجہ سے سنیں اور محظوظ ہوں. پھر آپ کو بھی موقع دیں گے, جب باری آئے گی تو آپ میں سے بھی یہاں کوئی آئیے گا اور ہمیں ضرور بیت بازی کر کے دکھائیے گا. آئیے چلتے ہیں ٹیم ریڈ اور ٹیم بلو کے مقابلے کی طرف. شروعات کرتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار سے. نعرے کا جواب دیجئے جوش کے ساتھ, فیضان رضا انشاءاللہ. پہلا شعر میں پڑھوں گا, اس کے بعد 7 منٹ کا ٹائم دونوں ٹیموں کو دیا جاتا ہے ایز یوزول, اور وہ دونوں اشعار پڑھتے جائیں گے آپس میں. تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, مشورہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر جواب کے 25 سیکنڈ دیے جائیں گے. پہلا شعر ہے, ٹیم بلو نے جواب دینا ہے پہلے کا اور پھر آپ کنٹینیو کریں گے. شعر ہے, اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میم سے پڑھیں گے آپ, دال سے پہلے میم. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, سبحان اللہ. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. سبحان اللہ. ہر شعر پر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں اور ذکر کی نیت سے ہوں. سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت لگتا ہے جنت میں. ٹیم ریڈ نے پڑھنا ہے کاف سے شعر. کاش اس سال میں مدینے میں دیکھوں رمضان کا ہلال آقا. ہلال آقا, قاف سے پڑھیں گے آپ. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی, مشکل آسان الہی میری تنہائی کی. سبحان اللہ. مشکل آسان, جب الف مدہ آ رہا ہو کسی حرف کسی لفظ سے پہلے تو پچھلے والے ورڈ سے ملا کے پڑھتے ہیں. مشکل آسان. تنہائی کی, کاف سے پڑھیں گے آپ. آپ نے ان کو قاف دیا تھا, انہوں نے آپ کو کاف دیا. 12 سیکنڈ ہے. دوسری بار آپ کے پاس کاف آ رہا ہے. اگر جواب نہیں دے پائے تو 5 پوائنٹ مل جائیں گے سامنے والی ٹیم کو. کاف. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. یا رب. واہ. را سے پڑھیں گے آپ. را. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں, واہ. نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. ہاں مدینے میں. یا سے پڑھیں گے. 5 منٹ 27 سیکنڈ کا مقابلہ ابھی باقی ہے اور آپ کے پاس 17 سیکنڈ ہے جواب کے لیے. یاد طیبہ میں گم رہوں ہردم, تیرا ہردم رہے خیال آقا. خیال آقا. پھر آیا قاف, بڑا قاف. مشورہ جاری ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. یہ لے کر آئے ہیں کاف, دوبارہ کاف چھوٹا. یہ تیسری بار آ رہا ہے, اس کا مطلب آج کچھ ٹف ہے مقابلہ. تیاری ہے کاف کی, ادھر سے لگتا ہے قاف کی ہے, اندازہ ہو رہا ہے. کاف گیسو ہاتھ واہ. یا ابرو آنکھیں عین صاد. سبحان اللہ. کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ. آپ نے پڑھنا ہے کاف سے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. واہ. سبحان اللہ. ہے سے پڑھیں گے. مشورہ جاری ہے. 4.5 منٹ کا مقابلہ تقریباً باقی ہے اور بہت پیارے پیارے اشعار سننے کو مل رہے ہیں. آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہے. ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا, مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا. آئیے آقا. قاف. قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت کا شعر ہے سے پڑھیں گے آپ. شعر ہے خاک پہ نقش پا تمہارا, آئینہ بے غبار آقا. سبحان اللہ. یہ کس کا شعر ہے؟ مولانا حسن خان صاحب. سبحان اللہ. آئینہ بے غبار آقا, دشمن ہے گلے کا ہار آقا. اسی کلام سے قاف. پھر آیا آپ کے پاس. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. آگے. کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. اللہ. امیر علیہ سنت نے اب اس کو یوں کر دیا ترمیم فرما کر, آہ رمضان. کہ رمضان بھی ماہ ہے, ماہ رمضان نہیں. الوداع الوداع آہ رمضان. آہ رمضان. جی. ضاد.
ज़ौद से पढ़े, अलिफ से। अच्छा, अलिफ आसान टास्क है, इससे ये आपको फिर कौफ दे देंगे लगता है। 6 सेकंड है हजरत। असीरों के आराम। मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। गौसे आजम ज़ोई जाहिर में मेरे नख्ल हकीक ऐसे नहीं है, जाहिर में में मेरे नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, वाह, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर कुल की। बशर की है। सुभान अल्लाह। हे से पढ़ेंगे जी, अल्फाज इधर उधर हो जाते, मुकाबला है जी। हे हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई, वाह, जिस खाक में मदफून। ऐसा नहीं है। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। 5 सेकंड है। आबाद रजा जिस पे मदीना है हम। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। प्रेशर टाइम चल रहा है, अच्छे अच्छे अशार भी भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखें, लंबी सांस लिया करें तो शेर याद आ जाएगा। मदीना है हमारा रे। वैसे बातें करना आसान है इधर बैठ के, यहाँ जब होते हैं तो पता चलता है लंबी सांस लेने से क्या होता है। जी हाफिज साहब, रे रौनके कुल औलिया वाह, या गौसे आजम दस्तगीर, सुभान अल्लाह, पेशवाए अतकिया या गौसे आजम दस्तगीर। सुभान अल्लाह। पेशवाए असफिया या गौसे आजम दस्तगीर, ये से शेर। बाज इसको पढ़ते हैं दस्तगीर, ये ठीक नहीं है ना, दस्तगीर। जैसे हाफिज साहब ने पढ़ा माशाअल्लाह, ये सिखा भी रहे थे मुझे लगता है हमें। दस्त यानी हाथ, हाँ, और इसको मिला के पढ़ेंगे दस्तगीर। हाथ पकड़ने वाला। जी हजरत, ये से पढ़ेंगे आप। टीम रेड, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। वास्ते माशाअल्लाह। तोएं, तूरे इरफानो उलुवो हमदो हुस्ना ओ बहा, वाह, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। वास्ते, सुभान अल्लाह। ते तोएं। 1 मिनट बाकी है तकरीबन। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को, रूह कुदस से ऐसी शाख। सुभान अल्लाह। अलिफ से शेर पढ़ेंगे। असीरों के ये मुश्किल हो कुशा चुका है। गौसे आजम। ये शेर हो चुका है। नहीं हसन भाई ने पढ़ा, नहीं हुआ, इन्होंने पढ़ा, ये अभी पढ़ा। इधर भी निगाह करम गौसे आजम, करो दूर रंजो अलम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ज़ोएं। आखिरी 2 शेर लगता है होंगे अब। 32 सेकंड। जुल्मत के सब रजिस्टर हरफे गलत हुए हैं, काटा गया सियाहा सुबह शबे विलादत। सुबह शबे विलादत, ता से पहले दाल, दाल से। दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला। आमीन। बैठे जो दरे पाके पयंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। आप पढ़ दें आखिरी शेर लाम से। लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। चराग लेके चले। माशाअल्लाह। 7 मिनट पूरे होते ही ये मुकाबला हमने रोक दिया। मदनी अशार की तकरार होती रही, रिपीटेशन, और कोई टीम पीछे ना गई। 15 पॉइंट्स दोनों ने हासिल कर लिए माशाअल्लाह। और कितने प्यारे प्यारे अशार सुनने को मिले। एक से बढ़कर एक शेर है। आला हज़रत ने क्या फरमाया, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। लहद यानी कब्र, दाग यानी निशानी। नबी पाक के इश्क की निशानी हम कब्र में लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी तो हम चराग लेके चले। और उलमा ने फरमाया कि आला हजरत ने इससे मुराद चराग से दाढ़ी शरीफ ली है, कि ये दाढ़ी मुबारक ये चराग है कब्र का इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और पूरी किताब लिखी है। आपको पता है आला हजरत ने कुरान पाक से कसीर आयात और ढेरों हदीसों के बयान के साथ कि दाढ़ी रखने की क्या फजीलतें हैं और ये किस कदर जरूरी है और ये रखना वाजिब है। एक मुट्ठी से घटाना या दाढ़ी मुंडाना ये हराम है। इस पर पूरी किताब आला हज़रत ने लिखी। इफ़ाउल लुहा के नाम से गालिबन ये किताब है। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। हमें भी दाढ़ी रखने की कोशिश करनी चाहिए और इस सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला जारी है टीम ब्लू टीम रेड के दरमियान और बहुत प्यारे प्यारे अशार सुनने को मिले। स्कोर बोर्ड देखते हैं। पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और इसके बाद यहाँ से कौन आएंगे आज? बड़ी तादाद है, इनको यहाँ आगे आने में भी